ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਪਿਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। So ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ on the 3rd of June, so basically ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ and that was basically ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤਾ from Sydney to Canberra to attend the Australian War Memorial। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ wreath laying ceremony attend ਕੀਤੀ ਸੀ। And the main idea behind this is to spread awareness that Australians and Zaksanal, there were Sikhs that fought alongside and died alongside them. At the moment, education system which information hani. So we got educated in this that we haga, and then we wanted to spread the message as a club, as a community, that sanu out of respect, number one, plus out of education, that if we have been educated, now we want to pass this on to the rest of the community, and not just our community, to the wider community, because I see mainly the main gurdwara is in Glenwood. General statue bhi aaya, wo bhi Glenwood cha aaya. So again, there is a huge community in Glenwood that is non-Sikhs. So to spread that message that avi hoya and avi sacrifices gaye hain, we basically started that last year. And out of that response, sanu kafi positive response mil raha hai from within our community and outside our community, that lokan ne pick up kita, and they wanted to learn more and participate more in this, that we should do this every year. That gave us hope that sanu jehda kam kita is very good, first of all, and then on top of that, let's do it again, bigger and better, and let's continue that momentum jehda asi build kiti hoyi hai to again do it this year. So this year the event that's happening is going to be bigger, so we've got more riders, we've got more, let's say, politicians coming, more general public that weren't aware of this coming and attending, and joining the journey. So we've got official commitments from other non-Sikh riders. So other social motorcycle clubs that are in Sydney that have said we want to join this. Yeah. We want to be part of this, that it's not just a Sydney issue or event, it's actually an Australian event, that we should, participate and congratulate you guys on doing it and join you guys on this ride. That's beautiful. So Veer Singh ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? I've been with the club from the start, and ਜਦੋਂ start ਸੀ ਅਸੀਂ I think 10 ਜਾਂ 15 members ਸੀ. Now we are I think nearly 51 official members ਹੈਗੇ ਨੇ. So we've grown quite significantly, and we have a huge variety of members, not just seniors or juniors. ਸਾਡੇ junior ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, senior ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, new riders ਵੀ, and we even have official first female member. So it's not just a male dominated club, it's a both male and female. That's really good. And ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਵੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਡ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਪ 9 o'clock ਅਸੀਂ ਕੈਨਬਰਾ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਡ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਕਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਰਾਈਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ 75 ਬਾਈਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, 75 ਰਾਈਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਿਲਟਰੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਰਗਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਮਤਲਬ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ। ਤੇ 75 ਰਾਈਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਫਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਲੈਨਵੁੱਡ ਲੇਕ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਐਨਜ਼ੈਕ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਸਟੈਨਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਰਿਨਾਊਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨਜ਼ੈਕਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਐਨਜ਼ੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਟ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਗ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਪੱਗ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਨੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨਬਰਾ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਈਏ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਕਲਾਈਮ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰੀਕਲਾਈਮ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ
ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ Movement ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਉਸ ਲਈ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ। that's a reality ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ एवरीवन। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਵਾਂਗੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ, 3 ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਕਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ Families ਹੋਣਗੀਆਂ, car ਕਾਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਅਸ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਬਰਾ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।